श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा मई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेलानी, बयस अधिक होई गलानी, बारंबार विवाह प्रस्ताव भांगुची, किंबा जेउ मानकर चाकरी करबा को बारंबार इंटरव्यू देई चाकरी रे जॉइन करि पारु नाहंती, इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, से समस्त विषय यही ग्रह दोषरु हेउची। केउ ग्रह दोषरु हेउची ताहा जानिबा सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सहित निजर नाम लेखि आमर ए तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार विचार करी प्रतिकार मध्य आपनको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा मई मासरे मासिक राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि मासिक राशिफल। एही मेष राशि राशि चक्रर प्रथम राशि। एहा सौर मंडलर 0 डिग्री ठारू 30 डिग्री मध्यरे अवस्थित। एही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित, यथा अश्विनी नक्षत्र, द्विजा नक्षत्र ओ कृत्तिका नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र 4 पादे, द्विजा नक्षत्र 4 पादे ओ कृत्तिका नक्षत्रर 1 पाद भोग, मोट राशि 9 पादे भोग हेबो। एही राशिर अधिपति मंगल महाग्रह ओ ए मेष राशिर 10 डिग्री पर्यंत, रवि महाग्रह अति उच्च स्थान ओ 10 डिग्री परे खाली उच्च स्थान हुए। मेष राशि को रवि लग्न रे बा जन्म रे रहिछंती। मेष राशि रे थिबारु एहा जन्म रवि कहा जाय। जेउ ग्रह शुभ ग्रह जदि तांकर उच्च आसन रे थिबे तेबे अधिक शुभ फल दियंती, जदि नीच आसन रे थिबे अधिक अशुभ फल दियंती। यही रवि महाग्रह 10 डिग्री पार हो जाइछंती, एनु अति शुभ फल मिलिबो नाही किंबा अति अशुभ फल मध्य मिलिबो नाही। तथापि जन्म रवि जे कोनोसी कार्य करुथिबा समय रे हठात कार्य परिवर्तन हो जाई पारे। कोनोसी कारणरो मनरे अजणा भय जात हेबो। कार्यटी अधारू बंद हो जिबा कारणरो मनरे क्रोध भाव जाग्रत हेबो। आपण अत्यधिक रागी जिबे। यही रागिबा द्वारा आपणकर मुंड विकृति हेबो। स्थाने स्थाने आपण गंडगोल मध्य करि दे पारंती, एनु आपण सावधान हे रुहंतु। काहारी सहित अधिक जुक्ति तर्क करंतु नाही। कथावार्ता करिवा समय रे निजको आगे संयत करंतु। यही मुहरे अमृत अछि, यही मुहरे विष मध्य अछि। एपरि कथा कहिबे जेपरि शत्रु मध्य मित्र होई जिबे। तथापि आपण यही समय रे काहारी प्ररोचना रे पड़ी विदेश को यात्रा करि पारंती, जेउ यात्रा की आपनकर सफल होई न पारे। दिन को दिन आपनकर अवनति आड़ को गति करिवे। मासर 15 तारिख ठारू रवि महाग्रह द्वितीय को जिबे। द्वितीय रे रवि गोचर भ्रमण समय रे आपण पूर्वरु जो अत्यधिक क्रोधवशत काहाकु कोन कहुथिले, सर्वदा चिंताग्रस्त रहुथिले, राति अनिद्रा रहुथिले, राति रे निद्रा भल भाव रे हेउ नथिला, सेही कारणरु
ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହେବ। ଚକ୍ଷୁରୁ ପାଣି ଗଡ଼ିବ, ଚକ୍ଷୁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ, ଚକ୍ଷୁରେ ଯେପରି ଗୋଟେ କଣ ପଡ଼ିଛି ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନଜର ରଖିବେ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇଯିବେ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଚକ୍ଷୁ ସକାଶେ ଆପଣ ବହୁ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ସୁଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଉଛି ପରିବାର ଘର। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ପରିବାର ସହିତ ବିଦ୍ରୋହ କରାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ, ଗୁରୁ କହିଲେ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବେ ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ପର କଥା ସର୍ବଦା ପ୍ରଳୟ, ପର କଥାରେ କେବେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ସମୟରେ ଉପବାସ ରହିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ହେତୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଆମାଶୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା ଥିବ, କାହାକୁ କିପରି ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। କ୍ରୋଧରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କେହି ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି ମାତୃଘର। ଏହି ସମୟରେ ମାତୃପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମାତୃ ସହିତ କଳହ ମାନ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ମାତୃ ପରି ମା, ମାଉସୀ, ପିଉସୀ, ଖୁଡ଼ୁତା ଯିଏ ଯେଉଁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମାତୃ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଳହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଅଯଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହି ମଥା ବିଚଳିତ ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ କିପରି କଥା କହିବେ ତାହା ସଂଯମତା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ବୁଧ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ। କଳହ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ଅଯଥାରେ ବହୁ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଆଉ ଏପରି ସମୟ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବୃଥାରେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମନ ଆପଣଙ୍କର ବିଚଳିତ ହେବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ। ଶନି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଅତି ଅଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ କରାଇବ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆଣି ଦିଆ କରାଇବ। ଅଯଥାରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଭ୍ରମଣ କରାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲାଇବ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର କିଛି ନା କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଉଛି
ଆପଣଙ୍କର ବା ଜଗତର ସବୁ ସମସ୍ତ ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ବାଟ। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଜୀବଟି ତାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଥିବେ ତାହାରି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଜଣାଯାଏ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରହ। ତାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ସେ କରାଇବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବେ ସବୁ ଶନିଦେବ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାହାକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ 11 ତାରିଖରୁ। ଆପଣଙ୍କର 11 ତାରିଖ ପାଖରୁ ରାହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଗୋଚରର ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ କୌଣସି ଫଳ ଦେଇପାରୁନଥିବା ସ୍ଥଳେ ରାହୁ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ରାହୁ ଏକାଦଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ନ ମିଳିବ। ସେହି ଅନ୍ନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଅପ୍ରିୟତା ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କରୁଣା ଭାବ ଥିବ। ସୁଖ ସମ୍ମାନ କିଛି ମିଳିପାରିବ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଯେ କି ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ନପାରେ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳାସ ଭୋଗ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସୁଖ ଶଯ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପରିବାରରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଳାଇ ସେ ଚାଲିବ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ମଇ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।